Android. That means what is Android and why Android is needed, and the versions of Android. Importantly, components of Android. Okay. So how many components are there within the Android programming? We have seen. So in this session, we are going to do this. First, we are going to do a light review about the last session, including the components of Android programming. Then a little bit of concept regarding to tools that are needed for developing Android programming, and as an important one, the architecture of Android. Okay. So these are all the agenda for the today's session. Right. So what we have said so far, we know well Android is a mobile platform which integrated all the mobile phones. As an Android which integrated all mobile phones. So with the aid of, even after the introduction of Android, all the mobile phones are integrated. That means working under same environment. ஒரே என்விரான்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு அப்படிங்கிறது என்ன ஆகிட்டுருக்கு இன்றைக்கி ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். The important thing about Android is what is that regardless of the mobile company, we can easily share the apps, we can easily share the data. Now the mobile concept, that means mobile programming as well as mobile usage, from users point of view, the mobile usage is somewhat easy. From programmers point of view, now the mobile programming is somewhat also easy. Mobile programming இன்னைக்கு ஈஸியாக இருக்குது, மொபைல் யூசேஜும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஈஸியாக இருக்குது. Important one, after Android, all the devices are converted as smart devices. ஆண்ட்ராய்டு அப்படிங்கிறது வந்ததுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் எல்லா டிவைஸுமே என்னவா மாறியாச்சு, ஒரு ஸ்மார்ட் டிவைஸாக மாறியாச்சு. ஸ்மார்ட் டிவைஸ்னால் என்ன நம்ம நிறைய தடவை சொல்லிட்டோம். We said so many times. So what a smart device is? A device which can accommodate by means of itself. இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோங்க, ஸ்மார்ட் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். So with the aid of Android, a mobile platform, now the devices, today devices are functioning. Smart devices are functioning. So up to that, we know what Android is and why we need Android. Okay. Then we have seen the components of Android. Components என்னன்னு பார்த்தோம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக. So what a component is? Programming, the style of programming. ஆண்ட்ராய்டை பொறுத்த மட்டும் என்னென்ன ப்ரோக்ராமிங் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். We listed out, there are 5 components. The first one is, what is that? Activities. We also did versioning. We discussed a lot about versioning. So now we have to concentrate on components. So the first component of Android is what we have seen, activities. So what an activity is? It's one kind of programming style, one kind of application development within Android which is having design and code, I said. Android programming la இது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டைல், ஒரு அப்ளிகேஷன். இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன இருக்கும், ஆக்டிவிட்டியில் டிசைனும் கோடு இருக்குன்னு நான் சொன்னேன். உங்களுக்கு இந்த வேர்டிங் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லையா, ஃப்ரம் லாஸ்ட் கிளாஸ் ஐ எம் சேயிங் there are 5 components of Android, there are 5 programming styles of Android. I am saying இது என்ன சார், நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்க? வெரி சிம்பிள், டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ் டெவலப்ட் இன் ஆண்ட்ராய்டு. ஒரு ஆண்ட்ராய்டில், ஆண்ட்ராய்டு என்விரான்மெண்ட்டில் என்னென்ன வகையில் நம்ம அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணலாம் அதை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம். சப்போஸ் யூ ஆர் டெவலப்பிங் எ நியூ அப்ளிகேஷன், வாட் கைண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் இட் இஸ்? ஒரு ஆண்ட்ராய்டு என்விரான்மெண்ட்டுக்கு, ஆண்ட்ராய்டு மொபைலுக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து புதுசாக ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அது என்ன வகையாக இருக்கலாம்? இந்த 5ல் ஏதாவது ஒன்று இருக்கலாம். இப்போ ஜாவாவில் சொல்லுவோம் இல்லையா, இன் ட்ரெடிஷ்னல் ஜாவா, கோர் ஜாவா, we are saying like this, within Java we can develop Java application. Within Java we can say Java application, Java applet, Java servlet. அப்போ ஜாவாவில் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராம் எழுதலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம்.
Okay, so within Java we can develop Java application, Java applet, Java servlet. இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணிட்டு போகலாம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஆண்ட்ராய்டில் என்னென்ன மாதிரியான அப்ளிகேஷன்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் எழுதலாம் அதை தான் நம்ம பார்த்தோம் லாஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ தேர் ஆர் 5 types of programming, 5 types of applications, 5 types of programming styles, 5 types of components to be developed within Android. So the first one is, what is that? Activity. Suppose you are developing an application as an activity. நீங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணுறீங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டியாக அப்படின்னா அதில் என்ன சார் இருக்கும்? That app is having design and coding. Okay. What about the next programming style? Services we have seen. So what a service is? A service is not having design at maximum. சர்வீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் என்ன இருக்காது? டிசைன் இருக்காது. We have seen there are 2 varieties of services within Android. First one is foreground, having a little design. கொஞ்சோண்டு டிசைன் இருக்கும். அதே மாதிரி பேக்ரவுண்ட் சர்வீஸ், a service without design. டிசைன் இல்லாத ப்ரோக்ராமை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? சர்வீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, தென் the third variety of program what we have seen, broadcast receivers. So what a broadcast receiver is? Broadcast receiver na enna சொன்னோம்? It's a concept, programming style used for giving notification messages to devices on a mobile or to users. ஒரு ஆண்ட்ராய்டு டிவைஸில் ஒரு யூஸருக்கோ இல்லை ஒரு மொபைலுக்குள்ளே இருக்கிற டிவைஸுக்கோ அலர்ட்டை மெசேஜை கொடுக்கறதுக்கு தான் இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டைல் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம். தென் நெக்ஸ்ட் திங், வாட் இஸ் தட்? இன்டென்ட் ரிசீவர்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? இட்ஸ் அனதர் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டைல். இட்ஸ் a நியூ கான்செப்ட் வித்தின் மொபைல். தட் இஸ் நாட் வித்தின் தி கேஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர். கம்ப்யூட்டரில் இல்லை, ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குது? மொபைல் ப்ரோக்ராமிங்கில் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். ஸோ வாட் இஸ் திஸ்? Through the intent receiver programming style, we can call one app from another app. Very simple, we can say like this. With the help of intent receiver, we can invoke one program from another program. ஒரு ப்ரோக்ராம்ல இருந்து இன்னொரு ப்ரோக்ராமை, ஒரு ஆப்பில் இருந்து இன்னொரு ஆப்பை கால் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எது யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தோம்? இன்டென்ட் ரிசீவருங்கிறது யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தோம். இது எங்கே கிடையாது? திஸ் இஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் இன் தி கேஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர்ஸ். கம்ப்யூட்டரில் போய் பார்த்துட்டு ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம்லேருந்து சி ப்ரோக்ராமை கால் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் நாட் அவைலபிள் இன் தி கேஸ் ஆஃப் கம்ப்யூட்டர், பட் ஹியர் தட் ஒன் இஸ் அவைலபிள். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டைல், ஒன் அப்ளிகேஷன் ஸ்டைல், ஒன் காம்பனண்ட். தென் அட் லாஸ்ட் we have seen content provider. So what is this? It's a programming style used for connecting and sharing data. அப்ளிகேஷன்ஸுக்கு நடுவில் டேட்டாவை ஷேர் பண்ணுறதுக்கும் யூஸருக்கு டேட்டாவை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கும் எது யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தோங்க? கான்டென்ட் ப்ரொவைடர் அப்படிங்கிறது யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தோம். இந்த கான்டென்ட் ப்ரொவைடருக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிளும் சொல்லலாம். we can say one more practical example. நம்ம அடிக்கடி பண்ணுறது தான். Suppose on your mobile you installed 2 music players. உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலில் 2 மியூசிக் பிளேயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு என்ன செஞ்சிட்டீங்க? இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஓகே, யூ இன்ஸ்டால் 2 மியூசிக் பிளேயர்ஸ். டைரக்ட்லி யூ ஆர் செலக்டிங் எ சாங் ஆன் யுவர் மொபைல், ஆடியோ ஃபைல். உங்கள் மொபைலில் ஃபைல் மேனேஜரில் போயிட்டு ஒரு சாங்கை செலக்ட் பண்ணுறீங்க. யூ ஆர் நாட் கோயிங் த்ரூ எ ஆப். ஒரு ஆப் மூலயமா நீங்கள் போகல. இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாருந்தா மியூசிக் பிளேயர்ஸ் நிறையா இருக்குது இல்லையா? மியூசிக்கல் ஜக் பாக்ஸ் இருக்குது, MP3 பிளேயர்ஸ் நிறையா இருக்குது இன்றைக்கி. ஸோ ஏதாவது ஒரு மியூசிக் பிளேயர் மூலயமா போகாமல் டைரெக்டாக போய் என்ன செய்கிறீங்க? ஃபைலை டச் பண்ணுறீங்க. இன்கேஸ் யூ இன்ஸ்டால்ட் எ சிங்கிள் மியூசிக் பிளேயர், தட் ஃபைல் இஸ் டைரக்ட்லி ஓப்பன்ட் ஆன் தட் ஆப். ஒரே ஒரு ஆப் மட்டும் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆப்பில் போய் அந்த என்ன ஆகிடும்? அந்த மியூசிக் ஃபைல் ஓப்பன் ஆகி ப்ளே ஆகும். Suppose you installed 2 music player, the Android system is showing options for you. 2 இருக்கு, எதை வச்சு நான் ஓப்பன் பண்ணுறது? ஓப்பன் வித் விச் ஆப் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் உங்ககிட்ட கொடுக்கும்.
ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறீங்க. யூ ஆர் செலக்டிங், சப்போஸ் ஐ எம் செலக்டிங் மியூசிக்கல் ஜக் பாக்ஸ், MP3 பிளேயர் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே, ஸோ தட் த கன்சர்ன் ஃபைல் இஸ் played on that. Even we can put one more option, remember this for future use. ஃபர்தராக என்கிட்ட கேட்காத, ஃபியூச்சரில் நீ இதையே ஞாபகம் வச்சுக்க அப்படின்னு செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதிலே இப்போ என்ன ஆகிட்டு இருக்கும், ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்கும். அப்போ இந்த ஆப்ஷனை யார் சார் கொடுக்குறது? who is providing? that option is given by the content provider. நமக்கு யூஸராக இது தெரியும். இப்போ 2 ஆப்பை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கிற போது அது வந்து லிஸ்ட் பண்ணும், எதில் நீ ஓப்பன் பண்ணணும்னு விரும்புகிற, சூஸ் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக அது வந்து என்ன ஆகிட்டு இருக்கும், அதில் போய் ப்ளே ஆகும். ஓகே, இது யூசர் வைஸாக. இதை வந்து கொஞ்சம் ப்ரோக்ராமிங் வைஸாக நம்ம சொல்கிறதா இருந்தால் எப்படி சொல்லலாம், த கான்டென்ட் ப்ரொவைடர் gives 2 options to you for sharing data. டேட்டாவை ஷேர் பண்ணுறதுக்கு அங்கே யூஸ் ஆகிறது என்ன தான், கான்டென்ட் ப்ரொவைடர் தான் உங்ககிட்ட ஆப்ஷன் கொடுக்குது. ஸோ after the selection by the user, the content provider uses the selected option. ஓகே, ஸோ இதுதான் சார் என்னது கான்டென்ட் ப்ரொவைடர் அப்படிங்கிறது அப்போ எதுக்கு யூஸ் ஆகும் நம்ம பார்த்தோம். உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக 2 விஷயங்களுக்கு யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தோம். ஒன் இஸ் ஃபார் ஷேரிங் டேட்டா among which one, applications, and another concept, what is that, used for sharing among users. So these are all the concepts we have seen. There are 5 components, 5 programming apps, 5 programming styles used within Android. இந்த மாதிரி 5 வகையில், இந்த 5 வகையில் ஏதாவது ஒரு வகையில் நம்ம என்ன செய்யலாம், நம்ம ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பை டெவலப் பண்ணலாம். ஓகே, இது என்ன சார் திரும்பவும் சொல்கிறேன், ரொம்ப சிம்பிள். இப்போ ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப் வந்து நீ ரெடி பண்ணணும், புதுசாக வந்து ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பை ரெடி பண்ணணும் ஏதோ ஒரு ஒர்க்குக்கு. இப்போ உங்ககிட்ட வந்து எனக்கு ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப் வந்து ஒன்று ரெடி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு யாரோ ஒருத்தர் கேட்குறாங்க அப்படின்னா, அந்த ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பை இந்த 5 வெரைட்டியில் ஏதாவது ஒன்றா தான் என்ன செய்ய முடியும், டிசைன் பண்ணி கொடுக்க முடியும். இதில் இன்னொரு விஷயமும் நான் சொன்னேன், என்ன சார், ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஆர் தி ஃபுல் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஆக்டிவிட்டீஸும் சர்வீசஸும் தான் ஃபுல் ப்ரோக்ராம்ஸ்னு சொன்னேன். வாட் அபவுட் தி ரிமைனிங் 3? அப்போ மற்ற 3 என்ன சார், ப்ராட்காஸ்ட் ரிசீவர், இன்டென்ட் ரிசீவர், கான்டென்ட் ப்ரொவைடர். These 3 are developed as a part of activities or services. ஆக்டிவிட்டீஸும் சர்வீசஸும் தான் ஃபுல் ப்ரோக்ராம்ஸ். அப்போ ப்ராட்காஸ்ட் ரிசீவர், இன்டென்ட் ரிசீவர், கான்டென்ட் ப்ரொவைடர் அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபுல் ப்ரோக்ராமாக டெவலப் பண்ண மாட்டோம். we are doing it not as a full program. So how can we develop as a part of either activity or service? ஆக்டிவிட்டியில் ஒரு பார்ட்டாகவோ இல்லை சர்வீஸில் ஒரு பார்ட்டாகவோ தான் என்ன செய்ய போகிறோம், ப்ராட்காஸ்ட் ரிசீவர், இன்டென்ட் ரிசீவர், கான்டென்ட் ப்ரொவைடரை யூஸ் பண்ணுறோம். சிம்பிளாக சொல்கிறதா ப்ராட்காஸ்ட் ரிசீவருக்கோ, இன்டென்ட் ரிசீவருக்கோ, கான்டென்ட் ப்ரொவைடருக்கோ ஆக்டிவிட்டி இல்லைன்னா சர்வீஸில் கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது ஒரு ஃபுல் ப்ரோக்ராம், சர்வீஸுங்கிறது ஒரு ஃபுல் ப்ரோக்ராம். பின்னாடி டெவலப்மெண்ட்டில் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி பாயிண்ட்ஸ் we have seen. Next thing, then we did what are all the tools used for developing Android application. Okay, so as a developer we have to do this. As a developer we have to do this. ஒரு டெவலப்பரா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை செய்யணும். So what are all them? அது என்ன சார்? So as a developer we must know what are all the tools used for developing Android apps. The first one is, what is that? Java is used for doing which one? Process part of the Android development. Next thing, XML is used for designing purposes. So up to that we only know XML contains tags. XML வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன இருக்குன்னு தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம், டேக் தான் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஓகே, ஆனால் இந்த XML ஆண்ட்ராய்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கும் யூஸ் ஆகுது, டிசைனிங் பர்பஸுக்கு யூஸ் ஆகுது. இந்த இடத்துல ஒரு கொஸ்டின் வரும், சார் XML இஸ் பியூர்லி டேக் பேஸ்ட், தென் ஹவ் இட் இஸ் கோயிங் டு பி யூஸ்டு ஃபார் டிசைனிங். XMLங்கிறது ஒரு HTML மாதிரி தானே சார், அது எப்படி சார் ஃபுல் டிசைனுக்கு யூஸ் ஆகும், பின்னாடி பார்க்க போகிறோம். Then I said about what is that? Android Studio, then integrated development environment editor.
integrated development environment editor. It's a open source and free editor provided by the Google Corporation. Okay, there is no need to purchase this. நம்ம வந்து வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. Even you can download it easily. ஈஸியாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். Okay, but the size is somewhat high, nearly taking 4 GB I think. ஒரு 4.7 அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும். Sorry, இது Android Studio as the editor itself, it is having only 700 MB, some 760 MB. So once you download that and you are installing that Android Studio installation process installs along with what is the next development tool, Android SDK. Android Studio மட்டும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 765 MB கிட்ட இருக்கும். அதை டவுன்லோட் பண்ணிடலாம் ஈஸியாக. ஓகே, யூ கேன் ஈஸிலி டவுன்லோட் தட். பட் அதை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா, இன்ஸ்டால் பண்ணுற போது அந்த ஆண்ட்ராய்டு எஸ்டிகே அப்படிங்கிற ஒன்று என்ன ஆகும், சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆகும். அது நியர் வந்து ஒரு 4 GB கிட்ட எடுத்துக்கும். ஓகே, ஸோ டோட்டல் the entire size of that one, which one, Android Studio installation process is near 4.7 GB. Okay, so இப்போ ஜாவாங்கிறது ப்ராசஸ் பார்ட்டுக்கு, எக்ஸ்எம்எல்ங்கிறது டிசைன். உங்களுக்கு இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறா இருந்தால், இப்போ ஆக்டிவிட்டீஸும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, ஆக்டிவிட்டீஸும் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அப்போ அந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து நீங்கள் வந்து டிசைன் பார்ட்டை வந்து பண்ணுறதுக்கு எதில் பண்ணுவீங்க, எக்ஸ்எம்எல்லில் பண்ணுவீங்க. ப்ராசஸ் பார்ட், ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்ணுற போதோ ஏதோ ஒன்று பண்ணுற போதோ அதுக்கு உண்டான கோடை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதில் பண்ணுவீங்க, ஜாவாவில் பண்ணுவீங்க. ஓகே, ஸோ ஃபார் ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்மெண்ட் process part is carried out within Java, designing is carried out with the help of XML. We have same. Okay, so now we have to do one more process. அப்போ இவ்வளோ கலெக்ஷனாக இருக்குது. ஸோ mind it, the Android development is not a single platform process. Android development அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன கிடையாதுங்க, ஒரு சிங்கிள் பிளாட்ஃபார்ம் ப்ராசஸ் கிடையாது. இப்போ .NETனா நம்ம அதில் ஒரே ஒரு லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா அதுலேயும் ஒரே ஒரு லாங்குவேஜ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அப்போ இங்கே ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்மெண்ட்டை பொறுத்த மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 2 லாங்குவேஜ் யூஸ் ஆகுது. ஜாவாவும் யூஸ் ஆகுது, எக்ஸ்எம்எல்லும் யூஸ் ஆகுது. எக்ஸ்எம்எல் அண்ட் ஜாவா ஆர் யூஸ்ட். அப்போ இது ரெண்டையுமே நாங்கள் முதல்லேருந்து படிக்கணுமா சார், ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் வரும். மோரோவர் students like you are having a little complexity on the mind. ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சின்ன காம்ப்ளெக்சிட்டியும் இருக்கும். அது என்ன சார் காம்ப்ளெக்சிட்டி, ஜாவாவை பற்றி. இப்போ உங்ககிட்ட நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஐ எம் ஆஸ்கிங் எ கொஸ்டின் டு யூ. என்ன கொஸ்டின்னு, which language is better, Java or .NET? நம்ம ஈஸியாக பதில் சொல்லிடுவோம், சார் .NET இஸ் பெட்டர். ஏன் ஜாவா கஷ்டமா, இல்லை சார் அதில் வந்து நிறையா ப்ரோக்ராமிங் கோடு நிறையா இருக்குது. ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் இன்வால்வ்ஸ் லாட் ஆஃப் கோட்ஸ், நிறையா இருக்குது சார். மோரோவர் தி கிளாஸ் நேம்ஸ் ஆர் வெரி காம்ப்ளெக்ஸ், ஹேவிங் லென்த்தி நேம்ஸ். அதில் இருக்கிற கிளாஸ் நேம்லாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா லென்த்தி நேம் இருக்குது. அது என்ன சார் லென்த்தி நேம்னா என்ன, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வச்சுக்கோங்களேன், இன்புட் பஃபர்டு ரீடர், இன்புட் ஸ்ட்ரீம் ரீடர், ஐஓ எக்ஸப்ஷன். இன்னொரு டிஃபிகல்ட்டியும் இருக்குது, எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே இன்கராரு. என்ன டிஃபிகல்ட்டி சார் அது, வாட் த டிஃபிகல்ட்டி இஸ், விச் ஒன் இஸ் கேபிட்டல், விச் ஒன் இஸ் ஸ்மால் லெட்டர். ஜாவாவில் மேக்ஸிமம் எரர் வரதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் தான். எது கேபிட்டல் லெட்டர்னு போடுறது தெரியாது, எது ஸ்மால் லெட்டர் போடுறதுன்னு தெரியாது. விச் ஒன் இஸ் கேபிட்டல் அண்ட் விச் ஒன் இஸ் ஸ்மால் லெட்டர் மாற்றி அடிச்சிருவோம். ஸோ இதனாலே பாதி பேருக்கு ஜாவா ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகாமல் போகும். ஓகேயா, ஸோ இப்போ இந்த டிஃபிகல்ட்டிலாம் இருக்குது. இதனாலே பாதி பேருக்கு ஜாவாவை பார்த்தா அப்படியே ஒரு பயம். ஓகேயா, இதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் இப்போ யாராவது ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணிவிட்டு சொல்லலாமா?
முருகவேல் அடிக்கடி வந்து என்னமோ வெளியில் போயிட்டு வந்துட்டுருக்காரு. யாராவது ஒருத்தர் சொல்ல, நம்ம கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக தான் இதுக்கப்புறம் பேச போகிறோம். இப்போ நான் சொன்ன பாயிண்ட் கரெக்டு தானே? ஜாவா இஸ் டிஃபிகல்ட். ஜாவா அப்படிங்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் அஸ். அந்த மைண்டில் தான் இருக்கும் நம்ம எல்லாருமே. கரெக்டு தானே யோகேஷ்? இல்லைன்னா என்னுடைய ஸ்டூடெண்ட், யூஜிலேருந்து படிக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் 2 வந்து சொல்லுவாங்க. கரெக்டாக கரெக்டு தானம்மா? பேசுறது கேட்குதா இல்லையா? கேக்குது சார். கேட்குது. அதான் நான் கேட்குற கொஸ்டின் புரியுதா? ஜாவா ஈஸியா கஷ்டமா? கஷ்டம் தான் சார். டு பி ஃப்ராங்க், ஓப்பனாக சொல்லணும், கஷ்டம். ஓகேம்மா, கஷ்டம் தான் சார். ஓகேம்மா, நீங்கள் மீட் பண்ணிக்கோங்க. ஒருத்தர் சொல்லிட்டாங்க, மற்றவங்க ஏன்னா ஒரு ஃபீட்பேக் வேணும்ல, அதுக்காக தான். நம்பர் 17-5 சொல்கிறோம் இல்லையா? ரகுநாத் கிளாஸ் ரெப் என்ன சொல்கிறாரு? நம்பர் 9 முருகவேல் வந்து நான் கவனிக்க மாட்டேன்ட்டு போயிட்டான். வரட்டும், பேசிக்கிறேன். இதுலேயே தெரியுதா? அன்மியூட் பண்ண முடியலையோ யாருனாலையும்? நான் அந்த பர்மிஷனை எல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ட்லாம் பண்ணலையே, நீங்களே அன்மியூட் பண்ணிக்கலாமே. மிஸ்டர் விஜய் இருக்காரா? ஓகே, சொல்லுங்க தம்பி. ஜாவா கஷ்டமா ஈஸியா? சொல்லுங்க, சவுண்டே வரல. வாய்ஸ் யாருக்குமே கேட்கல. சரி, ஓகே ஓகே தம்பி, மீட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இட்ஸ் ஏ மெயின் ட்ராபேக் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மெயினாக இருக்கிற ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா இதுதான். ஜாவா இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் ஃபார் எஸ். கோடிங் இஸ் லென்த்தி. த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி லென்த்தி. இப்போ உங்ககிட்ட நான் ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராமை பண்ண சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொஞ்சம் தயங்குவேன். இதுவே .NET பண்ணுறியா? எஸ், ஐ கேன் டூ. ஈஸியாக சொல்லுவேன். அப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்? த ஃபஸ்ட்டு திங் இஸ் யூ ஆர் ப்ராக்டிஸ்டு லைக் தட். பிகினிங்லேருந்து ஜாவா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பழகிட்டோம். ஓகே, வி மெமரைஸ்டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங். எல்லாத்தையுமே என்ன செஞ்சாச்சு? மெமரைஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஜாவானால என்ன? இம்போர்ட். ஓகே, அதுதான் நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். இம்போர்ட் ஜாவா டாட் லேங் டாட் ஸ்டார். அதுலேருந்தாண்டா ஆரம்பிக்கணும். எல்லா ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் அதுலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் பாரு, முதல்ல வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம்? இம்போர்ட் ஜாவா டாட் ஐஓ டாட் ஸ்டார். பர்பஸ் இல்லாமல் போட்டு வச்சுருப்போம். ஓகே, வித்தவுட் எனி பர்பஸ் வி ஆர் டூயிங் தட். ஆனால் அந்த இடத்துல நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதே தெரியாது. வி கேனாட் டூ ஒய் வி ஆர் யூஸிங் தட். நிச்சயம் தெரியாது, தெரியவே தெரியாது. அப்போ இந்த லெவலில் நம்ம என்ன பண்ணுறது? ஒரே ஒரு விஷயந்தான், த வே இன் விச் யூ ட்ரெயின் இஸ் நாட் அ கரெக்ட் ஒன். ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இது வரைக்கும் வந்து பார்த்து வந்திருக்கிற வழி வந்து கரெக்டான வழி கிடையாது. ஸோ வென் யூ ஆர் ஃபாலோயிங் எ சிம்பிள் வே டு டூ ஜாவா ப்ரோக்ராமிங், யூ கேன் ஈஸிலி see compared with other languages, Java is very easy. மற்ற லாங்குவேஜஸை விட ஜாவா வந்து வெரி ஈஸி சார் அப்படின்னு நீ சொல்லு. அப்போ அது என்ன சார்? அது ஜாவா அவ்வளோ ஈஸியா? எஸ், ஜாவா இஸ் வெரி ஈஸி ஃபார் அஸ். ஒரே ஒரு விஷயந்தான், நீ என்ன செய்யக்கூடாது? யூ ஷுட் நாட் டூ தி ப்ரோக்ராமிங், ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் தட் யூ ஃபாலோட் அப் டு தட். இது வரைக்கும் நீ ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிற
ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டைலை வந்து என்ன செய்யக்கூடாது, ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. என்ன சார் இது குழப்புறீங்க, ரைட்டு காம்ப்ளெக்ஸ்னு சொல்கிறீங்க, நாங்கள் ஏற்றுக்கிறோம். அப்போ இது வரைக்கும் நாங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ண ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டைலில் ஜாவா நாங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னா அப்போ வேறு எப்படி பண்ணுறது? ஒரே ஒரு ஆன்சர் தான். நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், இந்த ஆண்ட்ராய்டை பொறுத்த மட்டும் நான் சொல்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கிறது இதுதான். கோடு தி நீட்ஸ். உனக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் என்ன செய், நீ கோட் பண்ணு. சரி சார், இப்போ நான் வந்து ஒரு டேட்டாவை வாங்கணும், பஃபர்டு ரீடரை வந்து யூஸ் பண்ணி நான் வாங்கணும். அப்போ நான் அதை மட்டும் டைப் பண்ணலாமா? பண்ணு. எரர் வருமே, எரர் வரும். ஆனால் வந்து என்ன செஞ்சுக்க வேண்டியது தான், அந்த எடிட்டரில் போயிட்டு அதுக்கு உண்டான ஆப்ஷனை நம்ம சூஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எரர் வராத மாதிரி ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த எரர் போயிடும். நம்ம என்ன செய்ய வேண்டியதில்லை, எதுவுமே நம்ம கரெக்ட் பண்ண வேண்டியதில்லை. இது வரைக்கும் அப்போ நாங்கள் என்ன சார் பண்ணியிருக்கோம், we did the Java programming in edit in notepad. நோட்பேட் எடிட்டர்லேயோ இல்லை எடிட்லேயோ தான் நாங்கள் ஜாவா ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம். அதனால தான் இந்த டிஃபிகல்ட்டி, எல்லாமே டைப் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். ஆனால் இனிமேல் இங்கே இந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டூடியோவில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், on the Android Studio we are not going to type the entire program. இது வரைக்கும் நீ ஜாவா ப்ரோக்ராம் பண்ண மாதிரி எல்லாத்தையும் நீ டைப் பண்ண வேண்டியதில்லை. நான் சொல்கிற மாதிரி நமக்கு எது தேவையோ அதை மட்டும் என்ன செஞ்சால் போதும், டைப் பண்ணால் போதும். we have to code our needs. எனக்கு இதுதான் வேணும், அதை மட்டும் டைப் பண்ணு. உன்ட்ட எரர் காமிக்கும், எடிட்டரே சொல்லும் இந்த கிளாஸில் இம்போர்ட் பண்ணிக்கவா, நீ ஆப்ஷனை கொடுக்குற பண்ணிக்க. இப்போ பஃபர்டு ரீடர்னு அடிக்கிற, எரர் வரும். ஓகே, பஃபர்டு ரீடர் அப்படின்னு ஒன்று நீ டைப் பண்ணுற, உடனே வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னா எரர் அடிக்கும். இமீடியட்டாக வந்து பார்த்தோன்னா என்ன செய்கிற, இந்த பஃபர் ரீடர் வந்து நான் வந்து இம்போர்ட் பண்ணிக்குவான்னு அந்த ஸ்டூடியோவே கேட்கும். எஸ் கொடுத்துரு, ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்சர்ட் ஆகிடும். நீ இப்போ என்ன வேண்டியதில்லை, செய்ய வேண்டியதில்லை, இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் நீ டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை, அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்காக கொடுத்துரும். ஓகே, ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் தி கான்செப்ட். அப்போ ஜாவாங்கிறது ரொம்ப ஈஸிங்க. நமக்கு வந்து அந்த கிளாஸ் நேமை பற்றியோ எதை பற்றியும் நம்ம கவலையே பட வேண்டாம். வி டோன்ட் பாதர் அபவுட் தி கிளாஸ் நேம், தி வே ஆஃப் இம்போர்ட்டிங், த காம்ப்ளெக்சிட்டி ஆஃப் ரைட்டிங் ஈச் அண்ட் எவரி ஸ்டேட்மெண்ட். இப்போ ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராம் வந்து 10 லைன் இருந்ததுன்னா அந்த 10 லைன் நம்ம டைப் பண்ண வேண்டியதில்லை. நமக்கு எது தேவை, சரி சார் நீங்கள் சொல்கிறீங்களே கோடு தி நீடுன்னு சொல்கிறீங்களா, அப்போ நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு ஒரு லைன் தான் வேணும், அது மட்டும் டைப் பண்ணலாமா? எஸ், யூ கேன் டூ தட். அப்போ மற்ற லைன்லாம் தட் ஆர் ப்ரொவைடட் பை தி எடிட்டர், அதெல்லாம் எடிட்டர்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டைலை கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக ஜாவா ப்ரோக்ராமிங் பண்ணலாம். லேட்டராக நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி தான் எக்ஸாம்பிள் இருக்கும். ஸோ மொதல் கிளாஸ்லேயே இந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற போதே நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே, இந்த நெக்ஸ்ட் செஷன் வி ஆர் கோயிங் டு டீப்லி டிஸ்கஸ் தி டூல்ஸ். ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது என்ன, இட் இஸ் வெரி ஈஸி டு டூ ஜாவா ப்ராசஸ். டெஃபினட்டாக நீ ஃபீல் பண்ணுவேன். ஓகே, ஸோ இதுதான் நான் முதல்ல டூல்ஸை பற்றி சொல்லிக்கிறேன். சரி சார், டூல்ஸை சொல்லிட்டீங்க, ஜாவா இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ப்ராசஸ், எக்ஸ்எம்எல் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் டிசைன். ஓகே, இதெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரோக்ராமிங் சைடுக்கு போகிறப்போ தான் நமக்கு தேவைப்படும் இல்லையா? when we are doing program we have to use Java and XML. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலாக, we only did what an Android is. ஆண்ட்ராய்டுனா என்னங்கிறத மட்டும்தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ வாட் எக்ஸிஸ்ட் வித்தின் ஆண்ட்ராய்டு, ஆண்ட்ராய்டுக்குள்ளே வந்து என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? அதை நம்ம முதல்ல பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் எங்கே போயிடலாம், இந்த டூல்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஈஸியாக உங்களுக்கு ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட் புரிஞ்சிடும், ஃபஸ்ட் யூனிட்டும் ஓவர் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ அப் டு தட் வாட் வி ஹேவ் சீன். அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம், வி டிஸ்கஸ்ட் தி ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஆண்ட்ராய்டு, and components of Android and tools needed for developing Android apps. Okay, so as a main concept, next we have to go for Android architecture. So before that we have to ponder some point, consider some point. சில விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். என்ன சார், ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஆண்ட்ராய்டு இஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ். திரும்ப சொல்கிறேன், ஆண்ட்ராய்டுங்கிறது என்ன சார், இட்ஸ் அ ஓப்பன் சோர்ஸ். ஓகே, இட்ஸ் ஃப்ரீலி அவைலபிள், நோ நீட் டு பர்ச்சேஸ். என்ன செய்ய வேண்டியதில்லை, பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எனி ஒன் கேன் கான்ட்ரிபியூட். as a developer
as a developer, not an user, as a developer you can also contribute the development of Android. நம்மளும் ஒரு பார்ட் எடுத்துக்கலாம், ஏதாவது ஒரு பார்ட் எடுத்து நம்ம செய்யலாம். என்ன தமிழ் மீட் பண்ணிக்க. தென் சரி சார், நீங்கள் இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கீங்க எங்களுக்கு ஆண்ட்ராய்டு எப்படி சார் தெரியும், நீங்கள் எல்லாம் ப்ரோக்ராமிங் பாயிண்டாகவே சொல்லிட்டு வரீங்க. ஆனால் நாங்கள் ஒரு யூஸராக என்ன செஞ்சுருக்கோம், அப் டு தட் ஆஸ் அ யூஸர் we only used within mobiles. ஆண்ட்ராய்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், மொபைலில் தான். சரி சார், ஒரு மொபைலில் ஆண்ட்ராய்டு எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது? இப்போ ஒரு ஃப்ரெஷ் மொபைல் வந்து மேனுஃபேக்சர் ஆகி வருது, அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு அப்படிங்கிற இந்த பிளாட்ஃபார்ம் என்ன செய்யணும், இன்ஸ்டால் பண்ணணும். அதை எப்படி சார் பண்ணுறது? See, for mobiles the Android is available as a firmware. ஒரு மொபைலில் இன்ஸ்டால் ஆகுது பார்த்தீங்களா, இன்னும் சொல்கிறாந்தா ஆண்ட்ராய்டு வெர்ஷன் அப்டேட் கேட்கும், அப்கிரேட் ஆகும். இப்போ இருக்கிற மொபைல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8லேருந்து 9, 9லேருந்து 10லாம் நம்ம அப்கிரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி அப்கிரேடு இன்ஸ்டாலேஷன்லாம் எப்படி சார் நடக்குது, மொபைலில் எப்படி ஆண்ட்ராய்டு இன்ஸ்டால் ஆகுது as a firmware. அது என்ன சார் firmwareனா என்ன? இட்ஸ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் ஃபைல். இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட்டப்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, எக்ஸிக்யூஷன் ஃபைல் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இது என்ன சார், ஒரு firmware. தட் ஒன் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி எனேபிள்டு ஆன் எ டிவைஸ். நம்ம சூஸ் பண்ணி எந்த இடத்துல இருக்குது, இன்டர்னல் மெமரியில் இருக்கா இல்லை எஸ்டி கார்டில் இருக்காங்கிறது மட்டும் சொல்லிட்டோம்னா போதும். ஸோ ஆஸ் அ firmware ஆண்ட்ராய்டு இஸ் இன்ஸ்டால்ட் ஆன் மொபைல். அப்போ ஒரு ஃப்ரெஷ் மொபைல் வருது அப்படின்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகும், ஆண்ட்ராய்டுங்கிறது firmware தான் இன்ஸ்டால் ஆகும். ஓகே, தட் ஆண்ட்ராய்டு இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் அஸ் அ இன்ஸ்டாலபிள் பேக். அதான் நம்ம முன்னாடி டூல்ஸில் பார்த்துருக்கோம். ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோவோட ஆண்ட்ராய்டு எஸ்டிகேன்னு ஒன்று வருதுன்னு நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டாலபிள் பேக்காகவும் வரும். ஆண்ட்ராய்டு எஸ்டிகேயோடய சேர்ந்து என்ன வந்துடும், எமுலேட்டர், நான் சொல்கிற ஆண்ட்ராய்டு ஒய்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிடும். ஸோ ஃபார் கம்ப்யூட்டர்ஸ், ஃபார் மொபைல்ஸ் ஆண்ட்ராய்டு இஸ் அவைலபிள் அஸ் அ firmware. ஃபார் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆண்ட்ராய்டு இஸ் அவைலபிள் அஸ் அ இன்ஸ்டாலபிள் பேக். சரி சார், இதெல்லாம் சொல்லிட்டீங்க. ஆஸ் அ யூசேஜ் ஆண்ட்ராய்டு இஸ் யூஸ்ட். யூஸராக நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு டெவலப்பராக, ஓகே சார், ஐ வாண்ட் டு டெவலப் அன் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்டிவிட்டி. ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பை ஆக்டிவிட்டியாக நான் டெவலப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஹவு டு டெவலப், எப்படி சார் நான் டெவலப் பண்ணுறது? வெரி சிம்பிள். ஓகே, வேர் ஐ ஹேவ் டு டெவலப், எங்கே டெவலப் பண்ணுறது? இப்போ கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங்னா எங்கே டெவலப் பண்ணுவோம்? For computer programming we are using computer. Then for mobile programming what we have to use? அப்போ மொபைலை யூஸ் பண்ணுறதா? கிடையாது. For mobile development also we are going to use computers. Computers தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம், மொபைல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, so for mobile development we are also going to use computers. We are going to test the developed app within computers. கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே என்ன செய்ய போகிறோம், டெவலப் பண்ண ஆப்பை டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஃபைனலி we are going to install the app on a mobile. இதுதான் நடக்குது. ஓகே, ஸோ இந்த விஷயங்களெல்லாம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஸோ as an important concept, next we have to discuss the architecture of Android. So it's a layered arrangement. ஒரு ஆண்ட்ராய்டு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தான் சார் இருக்குது, ஒரு லேயர்டு அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக தான் இருக்குது. ஈவன் யூ கேன் இமேஜின் வித்தின் எ மொபைல், ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம் இஸ் இன்ஸ்டால்டு இன் திஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட். இந்த ஸ்க்ரீனில் நான் உனக்கு காமிச்சிருக்கிறேன் அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் தான் என்ன ஆகும், ஆண்ட்ராய்டு அப்படிங்கிறது இன்ஸ்டால் ஆகும். தேர் ஆர் 5 லேயர்ஸ். இந்த மாதிரி இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கிற அந்த ஆண்ட்ராய்டு என்விரான்மெண்ட்டில் என்ன சார் இருக்குது, 5 லேயர்ஸ் இருக்குது. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் தி டாப் மோஸ்ட் லேயர், அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க், லைப்ரரிஸ், ஆண்ட்ராய்டு ரன் டைம், லினக்ஸ் கெர்னல். ஸோ தீஸ் 5 லேயர்ஸ் ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் தி ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் ஆண்ட்ராய்டு. ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆர்கிடெக்சருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5 லேயர் தான் இருக்குது. அப்போ இந்த 5 லேயரை பேஸ் பண்ணி தான் இன்றைக்கி என்ன ஆகிட்டுருக்கு, ஆண்ட்ராய்டு ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. என்டையர் மொபைலில் என்ன ஆகிட்டுருக்கு, யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு. வில் see ஒன் பை ஒன். டயக்ராம் பார்த்துக்கிட்டிங்க இல்லையா, அந்த டயக்ராம்லேயே பாருங்கள். யூ டேக் தி டாப் மோஸ்ட் லேயர், அப்ளிகேஷன் லேயர்ஸ் ஆர் விசிபிள் டு தி யூசர்.
அப்ளிகேஷன் லேயர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூசருக்கு தெரியும். அப்போ அப்ளிகேஷன் லேயருக்குள்ளே என்ன சார் இருக்குது? வித்தின் அப்ளிகேஷன் லேயர் சம் ப்ரீ பில்ட் ஆப்ஸ் ஆர் தேர். ஆண்ட்ராய்டோட சேர்ந்து வர ப்ரீ பில்ட் ஏற்கனவே டெவலப் ஆகிருக்கிற ஆப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறாங்க, கான்டாக்ட், ஃபோன், தட் மீன்ஸ் டயலர், ப்ரௌசர், எஸ்எம்எஸ், ஓகே, அதே மாதிரி கால்குலேட்டர், ஃபோட்டோஸ், இமேஜ் கேலரி. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஆப்ஸ் கான்ட்ரிபியூட்டிங் தி அப்ளிகேஷன் லேயர்ஸ். அப்போ அப்ளிகேஷன் லேயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்ட்-இன் ஆப்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் யூ ஆர் டெவலப்பிங் எ நியூ ஆப் as an activity or service using broadcast intent and content providers, that also sits on the application layer. இப்போ நீங்களே வந்து புதுசாக ஒரு ஆப்பை டெவலப் பண்ணுறீங்க, ஆக்டிவிட்டியாவோ இல்லை சர்வீஸாவோன்னா, அந்த நியூ ஆப்பும் எங்கே போகும்? அப்ளிகேஷன் லேயரில் தான் போய் என்ன ஆகும்? செட் ஆகும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் தி கான்செப்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் லேயர். இது நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுங்கிறதுக்காக சொன்னேன். ஆனால் ப்ரொசீஜரெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கேருந்து எடுத்துக்கணும்? we have to discuss this architecture from the bottom most layer. அப்போ bottom most லேயரை பாருங்கள். the bottom most layer is what is that? Linux kernel. I already told you Android is based on Linux. Entire functioning of Android is based on Linux. அது என்ன சார், ஏன் லினக்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கு, ஏன் விண்டோவை பேஸ் பண்ணி இல்லை? வெரி சிம்பிள். லினக்ஸ் நீட்ஸ் லிட்டில் ஃபைல் கான்செப்ட்ஸ் தேன் தி விண்டோஸ். லினக்ஸ் என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்த மட்டும், நான் சொல்கிறது கம்ப்யூட்டர் லினக்ஸை, லினக்ஸ் என்விரான்மெண்ட்டை பொறுத்த மட்டும் ப்ராசஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைல்ஸ் வந்து கம்மியாக தான் யூஸ் ஆகும். சப்போர்ட்டிங் ஃபைல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் யூஸ் ஆகும். ஆனால் விண்டோஸை பொறுத்த மட்டும் நிறையா சப்போர்ட்டிங் ஃபைல்ஸ், டிஎல்எல் ஃபைல்ஸ் தேவைப்படும். ஓகே, ஸோ அப்போ லினக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாகவும் இருக்குது, சைஸும் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு என்ன இருக்குது, லினக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ வித்தின் ஆண்ட்ராய்டு என்விரான்மெண்ட் த பாட்டம் மோஸ்ட் லேயர் இஸ் வாட் இஸ் தட்? லினக்ஸ் கர்னல். ஸோ வாட் அபவுட் தி லினக்ஸ் கர்னல் சார்? அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது? கண்டைனிங் டிரைவர்ஸ். ஆண்ட்ராய்டு ஆர்கிடெக்சரில் பாட்டம் மோஸ்ட் லேயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது? லினக்ஸ் கர்னலில் என்ன இருக்குது? டிரைவர்ஸ் தான் இருக்குது. டிரைவர் ஃபார் ஈச் சப்போர்ட்டிவ் டிவைஸ் ஆன் ஏ மொபைல். ஒரு ஆண்ட்ராய்டு டிவைஸில் இருக்கிற சப்போர்ட்டிவ் டிவைஸ். அது என்ன சார் சப்போர்ட்டிவ் டிவைஸ்? ஐ எம் ரெகுலர்லி சேயிங் கேமரா, கனெக்டிவிட்டி லைக் வைஃபை, ப்ளூடூத். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்டான டிரைவர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குது? லினக்ஸ் கர்னலில். ஓகே, ஸோ தே ஆர் ரிட்டன் இன் எய்தர் சி ஆர் C++ லாங்குவேஜ். அந்த லினக்ஸ் கர்னலில் இருக்கிற டிரைவர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி இல்லைனா C++ லாங்குவேஜில் என்ன செஞ்சுருப்பான்? எழுதியிருப்பான். இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா வைஃபை டிரைவர், டிஸ்பிளே டிரைவர், கேமரா டிரைவர், பவர் மேனேஜ்மெண்ட் டிரைவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கும். லோவாக போனது அப்படின்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை ப்ராட்காஸ்ட் ரிசீவருக்கு அனுப்பும். ப்ராட்காஸ்ட் ரிசீவர் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துரும், பேட்டரி இஸ் லோ. இதுதான் இந்த கர்னல்னுடைய ஒர்க். ஸோ ஆஸ் அ கர்னல் கண்டைன்ஸ் டிரைவர் ஃபார் ஆல் டிவைசஸ். தென் யூ கம் டு தி அப்பர் லேயர், லைப்ரரிஸ். லைப்ரரிஸ் ஆர் நேட்டிவ் லைப்ரரிஸ். அது என்ன சார் நேட்டிவ் லைப்ரரிஸ்? ஒன் மோர் சப்பார்ட் இஸ் தேர், ஆண்ட்ராய்டு ரன் டைம். ஸோ வாட் அபவுட் லைப்ரரிஸ்? அதில் பாருங்கள் என்னென்ன இருக்குது? மீடியா ஃப்ரேம் ஒர்க், SQLite, வெப்கிட், நிறைய நம்ம பேர் இருக்குது சார், சர்ஃபேஸ் மேனேஜர். அப்போ லினக்ஸ் கர்னலுடைய டியூட்டி வந்து டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணுறது. இந்த லைப்ரரிஸ்லாம் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகும்? ஒன்ஸ் an app is running on the screen, these libraries are used for doing the process. இப்போ ஒரு ஆப்பை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஸ்க்ரீனுக்கு வரணும். அப்போ ஸ்க்ரீனில் அந்த டிசைன் ட்ரான் ஆகணும். ஸோ அந்த டிசைனிங் ப்ராசஸுக்கு இங்கே இருக்கிற சர்ஃபேஸ் மேனேஜர்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள் லைப்ரரியில். அந்த சர்ஃபேஸ் மேனேஜர் தான் யூஸ் ஆகும். இட் ட்ராஸ் தி டிசைன். ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க, அப்போ அந்த லெவலில் SQLiteங்கிற டேட்டா பேஸில் கொண்டு போய் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு தான் யார் யூஸ் ஆக போகிறா? இந்த SQLite. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, SQLite அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது? டேட்டா பேஸ் வந்து எங்கே இருக்குது? லைப்ரரிஸில் இருக்குது. தென் வித்தின் தட் ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்க போகிறோம். இப்போ நான் ஒரு லேயர்னுடைய பர்பஸை சொல்லிகிட்டு இருக்கேன். லைப்ரரிஸ் ஆர் நேட்டிவ் லைப்ரரிஸ் ஆர் யூஸ்டு ஃபார் டூயிங் எ ப்ராசஸ் when an app is running. ஒரு ஆப் வந்து ரன் ஆகிற போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆகிட்டுருக்கு? இது யூஸ் ஆகுது. தென் ஆண்ட்ராய்டு ரன் டைம். ஆண்ட்ராய்டு ரன் டைம்னா என்ன சார்? அதில் ரெண்டு காம்பனண்ட் இருக்குது.
கோர் லைப்ரரிஸ், டால்விக் விர்ச்சுவல் மெஷின்னு 2 இருக்குது. இதையும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அடுத்தது அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க், டாப் மோஸ்ட் லேயர். ஸோ வாட் அபவுட் தி அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க்? These are all the Java classes used for developing activities, services, content providers, broadcast and intent receivers. அந்த 5 காம்பனன்ட் நம்ம சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக யூஸ் ஆக போகிற கிளாஸஸ்லாம் எங்கே தான் இருக்குது? இந்த அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க்கில் தான் இருக்குது. ப்ராக்டிக்கலாக சொல்கிறா இருந்தால் ஆண்ட்ராய்டு ஸ்டூடியோவோட ஆண்ட்ராய்டு எஸ்டிகேன்னு வந்து ஒன்று இன்ஸ்டால் ஆகும்னு நான் சொன்னேன். அந்த ஆண்ட்ராய்டு எஸ்டிகேங்கிறது இந்த அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க் தான். இதுக்கு இன்னொன்று இருக்குது, ஆண்ட்ராய்டு லைப்ரரின்னு பேரும் இருக்குது. ஓகே, அப்ளிகேஷன் லேயரை பற்றி நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன். ஸோ இதுதான் இந்த என்டையர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு தான் எங்கே இருக்குங்க? ஆண்ட்ராய்டில். இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்களை அப்படியே சொல்லிட்டு வரேன். ஸோ வாட் அபவுட் லினக்ஸ் கர்னல்? தட் மீன்ஸ் தி பாட்டம் மோஸ்ட் கர்னல் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஹேண்ட்லிங் டிவைசஸ் ஆன் ஏ மொபைல். டிவைசஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். பிரிட்ஜஸ் ஆப்ஸ் வித் டிவைசஸ், நீங்கள் டெவலப் பண்ணுற ஆப்ஸை அந்த மொபைலில் இருக்கிற டிவைஸோட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிற ஒரு கர்னல் லேயர் தான் என்ன? லினக்ஸ் கர்னல். லினக்ஸ் லைப்ரரிஸ் அதெல்லாம் சார் ரைட் பண்ணியிருக்கான். தட் இஸ் ரிட்டன் இன் C or C++. லினக்ஸ் கர்னல் இஸ் ஆல்சோ டெவலப்ட் இன் C or C++. Okay, so what the Linux library is doing, it performs an operation during a process. நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு ஆப்பை நீ கிளிக் பண்ணுற அப்படின்னா டிசைனை ட்ரா பண்ணுறதுக்கு இந்த லினக்ஸ் லைப்ரரி தான் யூஸ் ஆகும், டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு. அதேமாதிரி இப்போது வெப்பில் ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க, யூ ஆர் ஓப்பனிங் எ ப்ரௌசர். ஸோ ஆன் தட் ப்ரௌசர், யூ see on that browser you are giving an address, ஒரு URL அட்ரஸ் கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த சர்ச்சிங் இன்டர்நெட்டோட கனெக்ட் பண்ணணும், கனெக்ட் பண்ணி உனக்கு ரிசல்ட்டை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு யார் தான் யூஸ் ஆகும்? லினக்ஸ் லைப்ரரி தான் யூஸ் ஆகும். ஸோ the next one, what is that? Application framework. So what about application frameworks? Android libraries. It helps to develop Android app. Used for developing each component. நான் சொன்ன மாதிரி ஆக்டிவிட்டி, சர்வீஸ் இதெல்லாம் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். ப்ராட்காஸ்ட் அண்ட் இன்டென்ட் ரிசீவர், ஆண்ட்ராய்டு எஸ்டிகே இங்கே தான் இருக்குது. ஓகே, இட் கண்டெய்ன்ஸ் செட் ஆஃப் பேக்கேஜஸ். அதுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே என்ன தான் சார்? ஆண்ட்ராய்டு, அந்த ஆண்ட்ராய்டு லைப்ரரி அப்ளிகேஷன் ஃப்ரேம்வொர்க்கில் இருக்கிறது எல்லாமே என்ன தான்? தே ஆர் ஜாவா கிளாஸஸ், ஜாவா பேக்கேஜஸ். ஓகே, then we have to see a little bit about the Android runtime. அந்த லைப்ரரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது? ஆண்ட்ராய்டு ரன்டைம்னு இருக்குது. ஸோ வாட் அபவுட் தி ஆண்ட்ராய்டு ரன்டைம்? அதை போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அந்த டயக்ராம் வந்து திரும்ப பாருங்கள். You see the diagram. Android runtime, core libraries, Dalvik virtual machine அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. ஸோ வாட் இஸ் ஆண்ட்ராய்டு ரன்டைம்? ஆண்ட்ராய்டு ரன்டைம்னா என்ன சார்? வாட் இஸ் ஆண்ட்ராய்டு ரன்டைம்? வெரி சிம்பிள். In the field of computers, we did Java runtime. JRE-ன்னு ஒன்று படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? JRE அப்படின்னு ஒன்று படிச்சிருக்கோம். ஸோ வாட் JRE is? Java runtime environment அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? அது எதுக்கு சார் யூஸ் ஆகுது? That one is used for running a Java program on a computer. அதே மாதிரி ஒரு மொபைலில் ஒரு ஆப்பை ரன் பண்ணுறதுக்கு தான் யார் யூஸ் ஆக போகிறா? இந்த ஆண்ட்ராய்டு ரன் டைம். இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லுவோம். ஒன்ஸ் யூ ஆர் ப்ரெஸ்ஸிங் தி ஆப், ஆண்ட்ராய்டு ஆப், that app is loaded on the mobile memory and it is to be run on the mobile memoryல லோட் ஆகி என்ன ஆகணுங்க? ரன் ஆகணும். ஸோ அப்படி ரன் ஆகிற போது என்ன நடக்கும்? அதை யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது? டேட்டாவை யார் யூஸ் பண்ணுறது? அந்த ஆப் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது யார் கிளியர் பண்ணுறா? அதுக்கு தான் யார் யூஸ் ஆக போகிறா? இந்த ஆண்ட்ராய்டு ரன் டைம். ஸோ தி ஆண்ட்ராய்டு ரன் டைம் இஸ் ஹேவிங் டூ மெயின் காம்பனன்ட்ஸ். Dalvik virtual machine, DVM. Okay, DVM. It is equivalent to, you hear the word JVM, Java virtual machine. ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம். ஸோ வாட் இஸ் ஜாவா விர்ச்சுவல் மிஷின்? கண்ட்ரோல்ஸ் தி ரன்னிங் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஏ ஜாவா ஆன் கம்ப்யூட்டர். இந்த ஜேவிஎம் தான் என்ன சார் பண்ணும்? நம்ம ஜாவா ப்ரோக்ராமை என்னவா மாற்றும்? கிளாஸ் ஃபைலாம் மாற்றி கொடுக்கும். பின்னாடி நடத்துவேன் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக.
ஒரு ஜாவா ப்ரோக்ராமை கிளாஸ் ஃபைலாக மாற்றி கொடுக்குறது யார் தான்? இந்த ஜேவிஎம் தான், வித் தி எய்ட் ஆஃப் ஜாவாசி அண்டு ஜாவா. அது வந்து எந்த மிஷின்லேயும் ரன் ஆகும். இது நம்ம ஜாவாவில் படிச்சிருக்கிறது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மொபைலில், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, ஒரு மொபைலில் ஒரு ஜாவா ரிலேட்டட் ப்ராசஸ் ஆண்ட்ராய்டு ஆப் அப்படிங்கிறது ரன் ஆகணும். நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். JVM is used on where? Computer. Compared with mobiles, computers are having larger memories. ஓகே, அப்போ வந்துட்டு ஒரு ஜாவா ப்ராசஸ் மொபைலில் ரன் ஆகணும், காம்பேக்டபிளாக ரன் ஆகணும். அப்போ இந்த இடத்துல ஜாவா யூஸ் ஆகாது மொபைலை பொறுத்த மட்டும். நம்ம ப்ராசஸுக்கு ஜாவா தான் யூஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா? தட் ஜாவா இஸ் டு பி கன்வெர்டட் இன்டு கிளாஸ். ஜாவா வந்து ஜாவாங்கிறது என்ன ஆகணும், உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகணும். தட் இஸ் நாட் ஆப்டிமைஸ்ட். இன்னும் சொல்கிறா இருந்தால் உங்களுக்கு இப்படி சொன்னால் புரியும். ஒரு ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பை டெவலப் பண்ணுறீங்க, யூ ஆர் ஒன்லி யூஸிங் JVM. இப்போ அந்த இடத்துல கம்ப்யூட்டரில் ரன் ஆகிற அளவுக்கு தான் அதனுடைய சைஸ் இருக்கும். தட் இஸ் டு பி ஆப்டிமைஸ்ட். ஏன்னா மெமரி வந்து எங்கே எப்படி இருக்குது, மொபைலை பொறுத்த மட்டும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. கம்பேர்ட் வித் கம்ப்யூட்டர், த மெமரி சைஸ் ஆஃப் எ மொபைல் இஸ் லோ. அப்போ ஒரு மொபைலில் லிமிட்டட் ரிசோர்ஸ்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா? அப்போ அந்த லிமிட்டட் ரிசோர்ஸ் என்விரான்மெண்ட்டில் என்ன ஆகணும், ஒரு ஆப் ரன் ஆகணும். ஸோ தி கம்பைல்டு ஜாவா ப்ரோக்ராம் யூஸ் டு பி ஃபர்தர் ஆப்டிமைஸ்ட். அதுக்கு தான் யார் யூஸ் ஆகிறா? இந்த டால்விக் வெர்ச்சுவல் மிஷின். அப்போ டால்விக் வெர்ச்சுவல் மிஷின்ங்கிறது என்ன சார் செய்யும்? கன்வெர்ட் தி ஜாவா கிளாஸஸ் இன்டு டிவைஸ் எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபார்மேட், இன் ஷார்ட் DEX. After preparing the DEX, the Dalvik virtual machine prepares the final APK. நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா, ப்ளே ஸ்டோர்லாம் கிடைக்குது பாரு, APK ஆண்ட்ராய்ட் பேக்கேஜ்னு சொல்லுவோம். ஸோ இட் ப்ரிப்பேர்ஸ் தி ஃபைனல் APK to run on a mobile. So within the Android environment, one more library, core library is there. So what about core libraries? It connects apps with the Android environment. ஒரு ஆப் ரன் ஆகிற போது அதுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் எடுத்து கொடுக்குறது தான் யார்? core libraries. Then the topmost one I already told you, topmost layer of Android architecture is having built-in apps, contacts, dialer, இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். Okay.